కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడంతో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు యువత భారీ సంబరాలు నిర్వహించారు. కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేందర్ సింగ్లతో జరిగిన చర్చల అనంతరం సీజేపీ సభ్యులు తమ నిరసనను అధికారికంగా విరమించారు. ఢిల్లీతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులపై నమోదైన కేసులను ఎత్తివేస్తామని, భవిష్యత్తులో విద్యార్థులను వేధించబోమని కేంద్రం హామీ ఇచ్చినట్లు సీజేపీ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीना, प्रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनोग्रे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली गई। जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन गई है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा।
इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। देखिए, हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है। एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत రీజనబుల్ డిమాండ్। ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాలో ఏం రాశారో ఒకసారి చూద్దాం. నేను గత దశాబ్దాలుగా పైగా విద్యార్థి, ఉపాధ్యాయుడు మరియు విద్యా సంస్కరణల కోసం అంకిత భావంతో ఉన్నాను. బలమైన, సమగ్రమైన మరియు దూరదృష్టి గల విద్యా వ్యవస్థపై శక్తివంతమైన దేశానికి పునాది అని నేను ఎప్పుడు నమ్ముతాను. దేశ యువత ఆకాంక్షలు, భావాలు మరియు వారి న్యాయమైన అంచనాలను నేను ఎంతోగానో గౌరవిస్తాను. భారతదేశ యువతరపు కలలను సాకారం చేయడం మన అందరి రాజకీయ మరియు సామాజిక జీవితం యొక్క నైతిక సంకల్పం. గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారి దూరదృష్టి గల నాయకత్వంలో దేశానికి సేవ చేసే అవకాశం నాకు లభించినందుకు ప్రధానమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. అయితే మే 3, 2026న జరిగిన నీట్ యూజీ పరీక్షలో అనుమానితలో వెలుగు చూశాయి. భారత ప్రభుత్వం దీనిని వెంటనే పరిగణనలోకి తీసుకొని విచారణను సిబిఐకి అప్పగించింది మరియు పరీక్షను రద్దు చేసి మళ్లీ పరీక్ష తేదీని ప్రకటించి దీనితో పాటు వచ్చే ఏడాది నుండి ఈ పరీక్షకి కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష మోడల్లో నిర్వహించాలని నిర్ణయించబడింది. ఈ సమయంలో 20 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు పరీక్ష సజావుగా నిర్వహించడమే మా ప్రధాన ప్రాధాన్యతగా ఉంది. ఇందుకోసం హోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ కింద పనిచేయడం జరిగింది. ఇందులో భారత ప్రభుత్వంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ముఖ్యంగా జిల్లా యంత్రాంగం కీలక పాత్ర పోషించాయి. అలాగే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల సహకారంతో జూన్ 21, 2026న ఈ పరీక్ష విజయవంతంగా పూర్తయింది. మొదటి రోజు నుంచి నేను దీనికి బాధ్యత వహించాను మరియు ఈ పరిస్థితి నుండి ఎప్పుడూ వెనకకు తగ్గలేదు. పరీక్ష మాఫియా కారణంగా ఏ ఒక్క ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థి భవిష్యత్తు నాశనం కాకుండా చూస్తామని, విద్యార్థికి కూడా అన్యాయం జరగకుండా చూస్తామని నా సంకల్పం. ఏ విద్యార్థికి కూడా అన్యాయం జరగకుండా చూస్తామని నా సంకల్పం. జూలై 16న ప్రకటించిన నీట్ యూజీ ఫలితాలు సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి. ఇందులో పేద నేపథ్యం నుండి వచ్చిన అనేక మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు కూడా విజయం సాధించారు. అయితే ఈ కాలంలో కూడా చాలామంది విద్యార్థులను తప్పుదో పట్టించడానికి, బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు అడ్డంకులు సృష్టించడానికి ప్రయత్నించడం నా మనసును తీవ్రంగా బాధించింది. మన ప్రజాస్వామ్యం యొక్క శక్తిపై ఎప్పుడు అంచలమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాను మరియు యువత ఆకాంక్షలు, కలలు మరియు అంచనాలను ఎంతోగానో గౌరవిస్తూ వచ్చాను. వారు కేవలం భారతదేశ భవిష్యత్తును మాత్రమే కాదు, కొత్త మరియు అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశ వాహకులు, నిర్మాతలు మరియు భవిష్యత్తులు శిల్పులు కూడా. గత 10 రోజుల పరిణామాలను చూసి నా మనసు వికలమైంది. ఇది నా వ్యక్తిగత ప్రతిష్టకు సంబంధించిన విషయం కాదు. భారతదేశ యువశక్తి ఈ దేశ అసలు బలం. దేశ యువశక్తి భ్రమలో వలయాలలో చిక్కుకోకుండా చూస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. జంతర్ మంతర్ వద్ద మరియు దేశంలో నెలకొన్న పరిస్థితులను దేశ వ్యతిరేక శక్తులు దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా దేశ ఐక్యతకు నిలిచి ఉండేలా భారతదేశానికి చెందిన ఒక విద్యార్థి భవిష్యత్తు కూడా చట్టపరమైన చిక్కులో చిక్కుకోకుండా మా పిల్లలు తమ సమయాన్ని చదువుపై కేంద్రీకరించి కెరియర్ను నిర్మించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలని ఆలోచించి నేను రాజీనామా గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారికి పంపాను. గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారు మార్గదర్శకత్వం, నిరంతరం సహకారానికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. అలాగే మంత్రుల మండలిలోని నా సహచరులందరికీ, మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులకు మరియు ఉద్యోగులకు, అలాగే నేను పనిచేసే అదృష్టం లభించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. దేశ సేవ నా జీవితంలో అత్యున్నత ప్రాధాన్యత. దీనికోసం నేను ఎప్పుడూ అంకితభావంతో ఉంటాను. భగవాన్ శ్రీ జగన్నాథుని ఆశీస్సులతో భవిష్యత్తులో కూడా భారత్ తల్లికి, ఒడిశా ప్రజలకు మరియు దేశ యువత ఆకాంక్షలకు నెరవేర్చడానికి నా వంతుగా ఎల్లప్పుడూ అంకిత భావంతో ఉంటాను. ఇట్లు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్.